नमस्कार दर्शक बंधु मु कुंडली चक्र को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज मुझे गोटे सुंदर विषय आपण नहीं आसी से प्लामिस्ट्री विषय रे बा हस्तरेखा विषय रे। तो दर्शक बंधु आपण माने निजे केबे निज हाथ को ध्यान दे देखिचंती कि आम हाथ रे थिबा विभिन्न रेखा को नहीं प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र रे अनेक प्रकार व्याख्या रही। सेथि मध्यरु आमी आज कथा हवा एक गुरुत्वपूर्ण रेखा विषय रे जोटा हला कौन ना भाग्य रेखा, जहाँ को अनेक परंपरा रे ताको इंग्लिश रे फेट लाइन किंबा सैटर्न लाइन मध्य कहा जाए। तो यही रेखार गठन गभीरता दिग एवं एथिरे थिबा किछि चिन्ह को देखि व्यक्तिर कार्य जीवन बा दायित्व सफलता जीवन रो परिवर्तन विषय रे किछि अनुमान करा जाय थाए। बुझि पाले। तो प्रश्नटा होछि कोन ना प्रथमे ना आपणक हाथ रे केउ प्रकार भाग्य रेखा रही। भाग्य रेखा तो अच्छी आपणक समस्त हाथ रे रही। तो कौ प्रकार भाग्य रेखा रही एवं केउ प्रकार रेखा को हस्तरेखा शास्त्र रे शुभ बोली मना जाए। तो आज वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आमे मु ए शेष वीडियो शेष रे एमिति किछि विशेष चिन्ह विषय रे आपणको व्याख्या करिवि बा चिन्ह विषय रे आपणको जणैबि जोटा कि आपण से विषय केबे जानी भी नथिबे। बुझिपारले। तो प्रथमे जानिबा भाग्य रेखा कोउठी थाए। मु ए विषय रे आपण मानक पय आगरो भी वीडियो बनैतिली, तथापि आज मु आपनको जणै दउची भाग्य रेखा कोउठी थाए, जोटा कि चित्र रे मु आपनको स्पष्ट देखै दैची। हातर तळ भाग रो ऊपर को मध्य भाग देई शनि पर्वत आड़ को जाउथवा लंबा रेखा को साधारणतः भाबे फेट लाइन बा सैटर्न लाइन बा भाग्य रेखा कहा जाय थाए। तो ही रेखा प्रत्येक लोकंक हाथ में समान भाव देखा जाए नहीं। कहा हाथ में यह गभीर हो पारे, कहा हाथ में यह हलुका हो पारे, कहा हाथ में यह काटी पिटिकी माने भांगी भाया देखा जाई पारे। तो ये सब हस्तरेखा परंपरा रे यही भिन्नता को निज भाव में व्याख्या कराई। बुझिपारे कि। तो आपणकर कौन केमिति रेखा अच्छी से विषय में निश्चित कमेंट करंतु। तो प्रथमे आमे जानिबा गभीर और स्पष्ट भाग्य रेखा जो मानकर थाए। जदि आपणक भाग्य रेखा स्पष्ट गभीर बा अधिक भांगा भांगी होई नाही से विषय क्लियर देखाउची, तेबे पारंपरिक हस्तरेखा अनुसार यह गोटे भल संकेत बोली देखा जाई थाए। एपरि रेखा दृढ़ लक्ष्य काम प्रति गंभीरता एवं जीवनर एक दिगरे आग को बढ़िबार प्रवृत्ति सहित जोड़ा जाई थाए। जो माने ए बढ़िया रेखा थाए से माने निश्चित भाव में तांकर लाइनटा बहुत विजनटा बहुत क्लियर बोली जना जाय थाए। बुझिपारले। तो मन रखंतु यही गोटे रेखा देखिकी संपूर्ण व्यक्तिर भविष्यत कह जाई पारिबो नहीं। तो सेकंड पॉइंट कौन ना जीवन रेखार जदि भाग्य रेखा उठी थाए, जीवन रेखा पाखरु जो भाग्य रेखा जदि उठी थाए तेबे कौन हुए ना एटा होची गोटे विभिन्न माने बढ़िया आकर्षणीय गठन। बुझिपारे। जदि भाग्य रेखा जीवन रेखा निकटरू उठी ऊपर को जाइची तेबे पारंपरिक प्लामिस्ट्री बा हस्तरेखा शास्त्र रे याकू कोन कह जाय ना निजर परिश्रम और निज चेष्टा फल रे ये जीवन रे आगु को बढ़िबो। बुझिपारले। एई भलिया व्यक्ति कोन हितांती ए व्यक्ति माने निज निष्पत्ति निजे नियंती एवं परिश्रम सह आगु को बढ़िथांती। बुझिगला। एबे जानिबा आमे चंद्र पर्वत 3 नंबर पॉइंट कोन ना चंद्र पर्वत रु जदि भाग्य रेखा आरंभ होई थाए हातर तळ बा बाहर पार्श्व साधारणतः चंद्र पर्वत कह जाय थाए। मु आपनको चित्र देखाई देछि चंद्र पर्वत कोठी कह जाय थाए। जदि भाग्य रेखा एही अंचल रु उठी शनि पर्वत दिग को जाई थाए तेबे पारंपरिक हस्तरेखा व्याख्या रे एहाको अन्य मानक सहयोग सामाजिक संपर्क बा लोकप्रियता किंबा जनसंपर्क सहित जोड़ा जाई थाए। किछि परंपरा रे एहाकु दूर स्थान यात्रा किंबा अन्य स्थान रे सुजोग मिलिबार प्रतीक मध्य भाबी थाए। बुझि पारले। एबे आसंतु 4 नंबर पॉइंट जानिबा कोन ना भाग्य रेखा जदि मझिरे भांगी जाई थाए, जदि फेट लाइन मझिरे भांगी जियो भलिया देखा जाए तेबे एहाकु सब बळे खराब भाबिबा बोली उचित नुह। बुझिले। पारंपरिक प्लामिस्ट्री बा हस्तरेखा शास्त्र रे याकू कोन कह जाय थाए ना कैरियर रे किंबा दायित्व रे परिवर्तन हेई पारे। उदाहरण स्वरूप कोन
ନା ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବା ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ସବୁକିଛି କ୍ୟାରିୟର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଉପରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ବା ତାରା ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯଦି ଏହି ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେଖା ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କିଛି ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ହସ୍ତରେଖା ପରମ୍ପରାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ନା ଅଚାନକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମାନେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେବେ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଓ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଜଣେ ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆସିବା ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନରେ କ'ଣ ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନ ଏହି ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଯଦି ଥାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଜନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନ ଥାଏ କେଉଁଠି ଥିବ ନା ଭାଗ୍ୟରେଖା ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଛୋଟ ରେଖାକୁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ବୋଲି ଧରି ନେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବାବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଧରି ନେବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଏବେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା ଆମେ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଯଦି ଶନି ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ ବା ଶନି ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ବୁଝିଲା? ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୋର ଦେଖିପାରିବେ। ଶନି ପର୍ବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶନି ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖା ତେବେ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ତରେଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏଥିରେ ନା କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ ନା ଧୀର ସ୍ଥିର ସହିତ ଯିଏ କରୁଥିବ ଏଇ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏଇମାନଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆସିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖାଟା ଶନି ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଇଭଳିଆ ରେଖା ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ସହଜ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା 100% ବୋଲି ଭାବି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେଖା ଥାଏ, ଦୁଇଟି ଭାଗ୍ୟରେଖା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଭାଗ୍ୟରେଖା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ? କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଭାଗ୍ୟରେଖା ଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟରେଖା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସହାୟକ ରେଖା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟା କ୍ୟାରିୟର ପାଥ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଇଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଡିସିସନ୍ ଆସିପାରେ। ବୁଝିଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡିସିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିବ। ବୁଝିଗଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ରେଖା ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ ସେଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରିର ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରେଖା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବା ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରେଖା ବିଷୟରେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟରେଖା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ରେଖା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଦେଲି। କେବେ ଜରୁରୀ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରେଖାରେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନଥାଏ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୂମିକା ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିପାରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ପୁରା 100% ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଭାଗ୍ୟରେଖା କେଉଁଠି ଥାଏ, ଏହାର ଗଭୀରତା ଗଠନ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଜୀବନର ରେଖା ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟାର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ବ୍ରେକ୍ ବା ଡବଲ ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର
ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟରେଖା କେମିତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ এইভাবে ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ପ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।